निदां श्री विशाखा निदां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 26 अध्यायम श्लोकम 4 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवो भगता मपत्यदा लीलया एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदुच्छ्रेयोपगता मभ्यपत्यत लीलया एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदुच्छयोपगतामप्यपत्यदा लीलया स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदुच्छयोपगतामप्यपत्यत लीलया यदुच्छयोपगतामप्यपत्यत लीलया हरे कृष्ण चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयो भगदामप्यपत्यत लीलया एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयो भगदामप्यपत्यत लीलया हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण श्री जय जी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृश्चैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रेमनित्य हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां
दैवीं गुणमयीं विभुः यदृश्चयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। ओके, विजयनारायण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुं यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उत्तर कृष्ण देवदास माताजी। हरे कृष्ण माताजी। चलिए प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके, राजी माताजी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शारदा शिव उपासना देवदास माताजी। चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृति सूक्ष्मां देवी गुणमयीं विभु यदिष्ट्यावोपगतम् आप्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। तंगमणि माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगता अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। अंबुजा देवी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माया मोहन माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृश्चयैवोपगतम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। निर्मला माता की। चलिए माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छया इवोपगतामभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वर्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंत माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगता अभ्यपद्यत लीलया। माला माला हरे कृष्ण माता जी। इन्हीं माता जी जो लिखो मत। हरे कृष्ण। भाई पानी राधा कृष्ण अनम्यूट कर लो माता जी। ओके। हरे कृष्ण। चलिए। नमो भगवते
वासुदेवाय सयेष प्रकृतिं सूक्ष्मं दिव्यं गुणमयं विभो निगच्छयैव कदामप्यपद्यलया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, गीताटी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा गीताटी माता जी, अनम्यूटेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शोभा माता जी चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभो यदृच्छयो भगदा अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रमणी माता जी चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एषा प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभु यदृच्छयैवोपगता अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सावित्री कृपेश्वरी देवी दास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृश्चैव उपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आदरे माता जी जो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगता अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतामप्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी। हरे कृष्ण। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुं यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुं यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुप्रभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नंदवरजेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु। माता जी चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एषा प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदर्चयैवोपहता अभ्यपद्यत लीलया। हरे कृष्णा।
ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ഭരത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏഷ പ്രകൃതിം സൂക്ഷ്മാം ദേവി ഗുണമയീം വിഭു യദൃച്ഛൈവ ഉപഗതാം അഭ്യപത്യത ലീലയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏഷ പ്രകൃതിം സൂക്ഷ്മ ദേവീം ഗുണമയീം വിഭൂം യദൃച്ഛൈവോപഗത അഭ്യപദ്യത ലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവരും ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവർത്തനം മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്ലോകം ചോദിക്കും കേട്ടോ. സയേഷ, അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയും ഭൗതിക ശക്തി സൂക്ഷ്മം അങ്ങേയറ്റം ചെറുത് ദൈവീം വിഷ്ണുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗുണമയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായത് വിഭുഹു മഹത്തുക്കളിൽ മഹത്തായത് എതിർച്ചയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛയുടെ ഇവ ശാന്തം ഉപഗതാം നേടി അഭ്യപത്യത അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു ലീലയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ പോലെ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ പോലെ വിഷ്ണുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികളോടുകൂടി നിക്ഷിപ്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ ശക്തി സ്വീകരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഗുണമയീം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ദൈവീം എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗുണമയും എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളോടുകൂടി നിക്ഷിപ്തമായതെന്നും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ഈ ഗുണമയും ശക്തി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആവരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അതിന്റെ വർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബഹിർഗമിക്കുന്ന ശക്തി രണ്ട് രീതികളിൽ ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ബഹിർഗമനമായും ഭഗവാന്റെ മുഖാവരണമായും. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്രകാരമുള്ള മായാശക്തിയാൽ ആവൃതരാകുന്ന സാധാരണ ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാർമേഘത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ മനോഹരമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് വളരെ ആകസ്മികമായി വലിയൊരു കാർമേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. കാർമേഘത്തെ രണ്ടു രീതികളിൽ ദർശിക്കാം. സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് കാർമേഘം സൂര്യന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ബദ്ധാവസ്ഥയുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് കാർമേഘം നിമിത്തം സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അത് അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരാവരണമാകും. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ കാർമേഘത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. സാധാരണ ജീവിയുടെ കാഴ്ച മാത്രമാണ് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ മായക്ക് അതീതനായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മായക്ക് മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ ജീവസത്യയെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വ്യാമോഹം മറയ്ക്കും. മായയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മാവുകളെല്ലാം വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളും മായ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും. വ്യാസദേവൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഭൗതിക ശക്തി നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടുവെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടിന് സൂര്യനെ ആവരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് ഭഗവാനെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വളരെ ചെറിയൊരു മേഖലയെ മാത്രമേ ആവൃതമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അന്ധകാരത്തിന് ചെറിയൊരു ഗുഹയെ മൂടാൻ കഴിയും, പക്ഷേ തുറന്ന ആകാശത്തെ മൂടാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ആവരണശേഷി പരിമിതവും വിഭു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ഒരു കാർമേഘത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ സൂര്യനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഒരളവ് വരെയുള്ള പ്രത്യക്ഷത്തെ ഭഗവാനാലും സ്വീകരിക്കപ്പെടും.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശക്തി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം മൂടപ്പെടുമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ മൂടപ്പെട്ടവർ ബദ്ധാത്മാക്കളാണെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശക്തി സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ലീലകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബദ്ധാത്മാവുമായി മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മീതെ സകല കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമദിവ്യത പുരുഷൻ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല. കാർമേഘങ്ങളുടെ ആവരണത്തിന് മീതെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൂര്യനുണ്ടെന്ന് തീരെ ബുദ്ധിശൂന്യനായ ഒരുവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്. പ്രഭുപാദ് ഈ ജയ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുണൈർവിചിത്രാ സൃജതീം സ്വരൂപാ പ്രകൃതിം പ്രജഃ വിലോക്യാ മുമുഹേ സത്യസാ ഇഹ ജ്ഞാനാ ഗുഹയാ. ഗുണൈർവിചിത്രാ സൃജതീം സ്വരൂപാ പ്രകൃതിം പ്രജഃ വിലോക്യാ മുമുഹേ സദസ്യാ ഇഹ ജ്ഞാനാ ഗുഹയാ. ഗുണൈ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം, കൈയെടുത്താം. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ആവർത്തിക്കാം. ഗുണൈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വിചിത്ര നാനാവർണ്ണങ്ങളുള്ള സൃജതിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്വരൂപ രൂപങ്ങളോടുകൂടി പ്രകൃതിയും ഭൗതിക പ്രകൃതി വിലോക്യ കാണപ്പെട്ടു. മുമുഹെ വ്യാമോഹിക്കപ്പെട്ടു. സദ്യ വളരെ പെട്ടെന്ന് സഹ ജീവസത്ത ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനഗുഹയ ജ്ഞാനത്താൽ ആവരണ ഘടകം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അവളുടെ വിവിധങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ജീവസത്തകളുടെ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് ദർശിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾ മായാശക്തിയുടെ ജ്ഞാനം മറയ്ക്കുന്ന ഘടകത്താൽ വ്യാമോഹിതരായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ്. ഭൗതിക ശക്തിക്ക് ജ്ഞാനത്തെ മറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മറയ്ക്കൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന് ബാധകമല്ല. അത് പ്രജഹ അഥവാ ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടി ജനിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകം. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതര വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികൾ മൂലം ജീവസത്തകൾ വിഭിന്ന തരങ്ങളിൽ പരിണമിക്കും. സത്വരജോ രജ തമോ ഗുണങ്ങൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്നയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവയ്ക്കൊന്നും വിഷയപാത്രനാകുന്നില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:12 വളരെ സ്പഷ്ടമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആവൃതരായ ബദ്ധാത്മാവുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പിതാവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശക്തിയെ ബദ്ധാത്മാവുകളിൽ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്നു. അതുമൂലം ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ജീവസത്തകളുടെ പിതാവ് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുവാനും അവയ്ക്കുമേൽ ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടി അവ പ്രകടമാക്കാൻ ഭൗതിക ശക്തി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ജീവസത്തകളുടെ ആസ്വാദനം എന്ന പ്രഹസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. മുൻ ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ലീലയ എന്ന വാക്കിലൂടെ ഇതിനൊരു സൂചന നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ ആസ്വാദന സ്വഭാവം തിരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനല്ലാതെ ആരും ആസ്വാദകനല്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി നടിക്കുന്ന ആർക്കും വേണ്ടി
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ആസ്വദിക്കുന്നതായി നടിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സർക്കാരിന് പ്രത്യേകം ഒരു പോലീസ് വിഭാഗം ആവശ്യമില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ പൗരന്മാരിൽ ചിലരെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുകയില്ലെന്ന് വാസ്തവമാകിയാൽ അത്തരം കുറ്റവാളികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അതേസമയം ആവശ്യമായി വരുന്നു. അതുപോലെ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം നിത്യബദ്ധ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാശ്വതമായി ബദ്ധരായ ചില ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അവ സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ബദ്ധരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ജീവസത്ത എപ്പോഴാണ് പരമോന്നതന്റെ പരമാധികാരത്തിനെതിരെ തിരിയുന്നതെന്ന് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല. രണ്ടു തരം മനുഷ്യരുണ്ടെന്നത് വാസ്തവമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളോട് വിധേയത്വമുള്ളവരാണ് ഒരു കൂട്ടർ. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തവരും സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ നിരീശ്വരവാദികൾ അഥവാ ആത്മീയതാവാദികളാണ് ഇതരർ. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ നിയമങ്ങളും ധാർമ്മിക മാർഗങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും. ഈ രണ്ടു തരക്കാരുടെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആരംഭം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മെനക്കെടാതെ ചില ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതരായ അത്തരം ജീവസത്തകളെ ബദ്ധാത്മാവുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുണൈർ വിചിത്ര എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. ആത്മസത്തകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവയെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീന്ദ്രിയമാണ്. എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അവരെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിലെ ഉഴക്കാരാണ്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ ഇവിടെ മുമുഹെ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവർ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്ക് നൽകുന്ന സൂചന. ഈ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വ വിസ്മൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാവുകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ജ്ഞാനഗുഹായ എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാക്ക്. ഗുഹായ എന്നാൽ ആവരണം എന്ന ആവരണം. അങ്ങേയറ്റം ബദ്ധരായ ആത്മാവുകളുടെ ജ്ഞാനം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വർഗങ്ങളായി പ്രകടമാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാണ്. ശാശ്വത ജീവസത്തകളും ഗുണങ്ങളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നും അവ ത്രിവർണ, ചുവപ്പ്, വെളുപ്പ്, നീല ജീവസത്തകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും വേദങ്ങളിലും പറയുന്നു. ചുവപ്പ് രജസിന്റെയും വെളുപ്പ് സത്വത്തിന്റെയും നീല തമസിന്റെയും പ്രാതിനിധ്യങ്ങളാകും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്നുളവാകിയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രവർത്തന രീതികൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ള ജീവസത്തകൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അവ തങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് വിസ്മൃതരാകുന്നതിനാൽ ഈ ഭൗതിക ദേഹങ്ങൾ തന്നെ ആണ് തങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ എന്നാൽ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. ഇതിനെ മോഹം, മതമോ വിഭ്രമം എന്ന് വിളിക്കും. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഒരിക്കലും ബാധിതനാവുകയില്ലെന്ന് കഠോപനിഷത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീന ബാധിതരായാൽ ബദ്ധാത്മാവുകളാവട്ടെ പരമോന്നതന്റെ അതിസൂക്ഷ്മ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകട്ടെ ഭൗതികതയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾക്ക് വിധേയരായി ഇവിടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ ജയ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 6-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പരാവിദ്യാനേന കർത്തൃത്വം പ്രകൃതി പുമാൻ കർമ്മസു ക്രിയമാണേഷു ഗുണൈരാത്മനി മന്യതേ. ഏവം പരാവിദ്യാനേന കർത്തൃത്വം പ്രകൃതി പുമാൻ
കർമ്മസു ക്രിയമാണേഷു ഗുണൈരാത്മനി മന്യതേ. ഏവം ഈ വിധത്തിൽ പരാമറ്റി അഭിധ്യാനേന തിരിച്ചറിവിനാൽ കർത്തൃത്വം കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രകടനം പ്രകൃതിയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പുമാൻ ജീവസത്ത കർമ്മസു ക്രിയമാണേഷു പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗുണേഹി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ആത്മനി അവനിൽ തന്നെ മന്യതേ അവൻ പരിഗണിക്കും. അതീന്ദ്രിയ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിക്കേ. അതീന്ദ്രിയ ജീവസത്ത വിസ്മൃതി നിമിത്തം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയായി സ്വീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക മൂലം തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തെറ്റായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം മറവിക്കാരനായ ഒരു ജീവസത്തിയെ രോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉന്മാദം പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടോ പ്രേതങ്ങളുടെ വേട്ടയാടൽ നിമിത്തമോ മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റി നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും എന്നാൽ താനിപ്പോഴും സംയമനത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്നവനുമായൊരു മനുഷ്യനോട് ഉപമിക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക അവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരിക്കും. ഈ അവബോധത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവയെല്ലാം സ്വന്തം ചെയ്തികളായി ബദ്ധാത്മാവ് കരുതും. വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തലത്തിലുള്ള അസ്തിത്വം കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഭൗതിക അവബോധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അവബോധത്തെ വധിക്കാനാവില്ല, കാരണം ജീവസത്തയുടെ ലക്ഷണം തന്നെ അവബോധമാണ്. ഭൗതിക അവബോധത്തെ വളരെ സരളമായി പരിശുദ്ധീകരിക്കാം. കൃഷ്ണനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ യജമാനായി സ്വീകരിച്ചു അവബോധ രീതി ഭൗതിക അവബോധത്തിൽ നിന്നും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിച്ചു ഒരുവനെ മോചിതനായി തീരാം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നിഷ്ഠപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് മുക്തായ ഗൗരവന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ പോലെ വിഷ്ണുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികളോടുകൂടി നിക്ഷിപ്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ ശക്തി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായിട്ട് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഗുണമയും എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ദൈവീം എന്നാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗുണമയും എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളോടുകൂടി നിക്ഷിപ്തമായത്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ഈ ഗുണമയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഗുണമയും എന്ന് ദേവി ഹേഷാം ഗുണമയും മമമായ ദുരത്തിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആണ് എന്നത്. ഈ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് അത്
സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി പിടികൂടും അല്ലെ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള മായാശക്തിയിൽ ആവൃതരാകുന്ന സാധാരണ ബദ്ധാത്മാവുക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു കാർമേഘത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ മനോഹരമായി വെച്ചു. ആകാശത്ത് വളരെ ആകസ്മികമായി വലിയൊരു കാർമേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. കാർമേഘത്തെ രണ്ട് രീതികളിൽ ദർശിക്കാം. സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് കാർമേഘം സൂര്യൻ തന്നെ ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് കാർമേഘം നിമിത്തം സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അത് അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരാവരണമാകും. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ കാർമേഘത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. സാധാരണ ജീവിയുടെ കാഴ്ച മാത്രമാണ് മറക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മാംഗ്ലൂരൊക്കെ മഴയാണ്, മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ സൂര്യനെ രാവിലെ മുതലേ കാണാനായിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത്? നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ പരിമിതി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അല്ലാതെ സൂര്യനെ കാർമേഘം ഒരിക്കലും മറച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആ കാഴ്ച പരിമിതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ മായക്ക് അതീതനായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മായക്ക് മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ ജീവസത്തിയെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വ്യാമോഹം മറയ്ക്കും. മായയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മാവുകളെല്ലാം വ്യക്തിഗത ജീവസത്തുകളും മായ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെയാണ് അത് പിടിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആരാണോ എനിക്ക് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെ, അവരെ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും മോചിതരാകും. അവർ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും മോചിതരാകും എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. വ്യാസദേവൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ദർശനം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ ഭൗതിക ശക്തി നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടു എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞു. ഇരുട്ടിന് സൂര്യനെ ആവരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് ഭഗവാനെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിനൊരിക്കലും സൂര്യനെ മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗുഹ അല്ലെ, ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ചെറിയ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കടക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുഹയെ അന്ധകാരമയമാക്കാനായിട്ട് ആ ഇരുട്ടിന് കഴിയുമായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ സൂര്യനെ മൂടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തെ മൂടാനായിട്ട് ആ ഇരുട്ടിനൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ആവരണശേഷി പരിമിതവും വിഭു എന്ന് വിളിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ഒരു കാർമേഘത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ സൂര്യനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഒരളവ് വരെയുള്ള പ്രത്യക്ഷത ഭഗവാനാലും സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശക്തി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം മൂടപ്പെടുമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കില്ല. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ മൂടപ്പെട്ടവർ ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശക്തി സൃഷ്ടിച്ച് സംഹാരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ലീലകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളായിട്ട് വിവിധ വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സൃഷ്ടിക്കായി വിഷ്ണു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു അല്ലെ. വിഷ്ണു സകലരെയും പരിപാലിക്കുന്നു, സ്ഥിതി അല്ലെ. പിന്നെ ശിവൻ മഹാദേവൻ അല്ലെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇത് ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ഭൗതിക ശക്തി. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. സർവകാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ്.
ഈ ഭൗതിക ശക്തിക്കും ഇത് സകല കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല. കാർമേഘങ്ങളുടെ ആവരണത്തിനും ഇത് തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യനുണ്ടെന്ന് തീരെ ബുദ്ധിശൂന്യനായവരും അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കാർമേഘം ഉണ്ടെങ്കിലും സൂര്യൻ അവിടെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ എല്ലാ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെ, പകരം പറയും ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പ്രകൃതിയാണ്, പ്രകൃതി എന്നൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ട് ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ അജ്ഞതയിലാണുള്ളത് അല്ലെ, ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതി അവളുടെ വിവിധങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ജീവസത്തകളുടെ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് ദർശിക്കുന്ന ജീവസത്തുക്കൾ മായാശക്തിയുടെ ജ്ഞാനം മറിക്കുന്ന ഘടകത്താൽ വ്യാമോഹിതരായി തീരുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, 3 ഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓരോരോ ആൾക്കാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വശപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ആദ്യം രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. വിശുദ്ധ സത്വം, ശുദ്ധസത്വം, അതിലാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. സത്വം നല്ലത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. അതും എന്നാൽ സത്വം ജ്ഞാനത്താലും സന്തോഷത്താലും സുഖത്താലും ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. ഭൗതിക ശക്തിക്ക് ജ്ഞാനത്തെ മറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മറയ്ക്കൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനും ബാധകമല്ല. അത് പ്രജ അഥവാ ഭൗതിക ശരീരത്തോട് ജയിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവർക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകം. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവയ്ക്കൊന്നും വിഷയപാത്രനാകുന്നില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:12 വളരെ സ്പഷ്ടമായി വിവരിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആവൃതരായ ബദ്ധാത്മാവുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പിതാവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശക്തിയെ ബദ്ധാത്മാവുകളിൽ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. അത് ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കും. എന്നാൽ അത് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കും. അതുമൂലം ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ജീവസത്തകളുടെ പിതാവ് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. പറയുന്നു, പരമദിവ്യപുരുഷൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുവാനും അവയ്ക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടി അവ പ്രകടമാക്കാൻ ഭൗതിക ശക്തി സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്രകാരമുള്ള ജീവസത്തകളുടെ ആസ്വാദനം എന്ന പ്രഹസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓ യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഈ ജീവസത്തകളും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളും ആസ്വാദകരാണ്, നമുക്കും ആസ്വദിക്കണം, നമ്മളും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്, എന്നാൽ നമ്മളാണ് ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. മായയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വശപ്പെട്ട് എല്ലാം എന്റേതാണ്, എല്ലാം ഞാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഞാനാണ് പരമാസ്വാദകൻ എന്ന് ബദ്ധാത്മാവുകള് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൂടെ ഭഗവാനില്ലാതെ തന്നെ സന്തോഷിക്കുവാൻ, സ്വതന്ത്രനായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലേ. ഇപ്പൊ ബദർ പറയുന്നു, പോലീസിന്റെ ഉദാഹരണം പറയും. പലരും പറയും സർക്കാരിന് ഒരു പോലീസ് എന്നൊരു വിഭാഗം തന്നെ വേണ്ട എന്ന്. എന്നാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ വേണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ജയിലുകൾ അല്ലെ, ധാരാളം ജയിലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ, അവരെ ശിക്ഷിക്കണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനല്ല, നമ്മളാണ് ആസ്വാദകര്, നമ്മളാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് എന്ന് തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാനാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജയിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അല്ലെ, ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം. ദുഃഖാലയമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ, നമ്മളല്ല യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ, പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇവര സ്വരൂപഹൈ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, ദാസന്റെ ദാസനാണ്, സേവകനാണ്. അല്ലാതെ ആസ്വാദകൻ നമ്മളല്ല അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് വരുന്നു? ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. ഞാൻ കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഞാൻ കൂടുതൽ ധനം നേടും അല്ലെ, കൂടുതൽ അധികാരം നേടും, വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയും അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ വധിക്കും അല്ലെ, ഞാൻ സ്ഥാനം നേടും, ഞാൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കും എന്നൊക്കെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആരും തന്നെ ഒന്നിന്റെയും അധികാരിയല്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും പ്ലാനറും എല്ലാം ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അതുപോലെ യമരാജന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ആർക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. യമരാജന്റെ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എത്ര വലിയ അധികാരിയായാലും, എത്ര വലിയ ധനവാനായാലും, എന്ത് തന്നെ ആയാലും യമരാജന്റെ ആ ശിക്ഷ അല്ലെ, ഒരു കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, കുറച്ചു കാലം കൂടി, ഒരു കൊല്ലം കൂടി ഞാൻ ഭരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചോളൂ എന്നല്ല അല്ലെ. യമരാജൻ അത്രയും ശിക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരും അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറ്റവാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസിനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേസമയം അതേപോലെ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൗതികലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം നിത്യബദ്ധ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാശ്വതമായി ബദ്ധരായ ചില ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൗതികലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുമുണ്ട്. അവർ സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ബദ്ധരായിത്തീരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ജീവസത്തെ എപ്പോഴാണ് പരമോന്നതന്റെ അധികാരത്തിനെതിരെ തിരിയുന്നതെന്ന് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയും. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് വിധേയത്വമുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നവർ, അംഗീകരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ട് കരുതുന്നവര്. മറ്റുള്ളവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതി ശിക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു,
അതീന്ദ്രിയ ജീവസത്വ വിസ്മൃതി നിമിത്തം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയായി സ്വീകരിക്കും. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തെറ്റായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീന നിമിത്തമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ മറക്കുകയും അപ്രകാരം തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടെമ്പിളിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. അതുൽ കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുജിയുടെ മായാപൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ടെമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 7 മണിക്കാക്കാനായിട്ട്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ആ ടെമ്പിൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആ സ്ലാങ് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.